थैंक यू एंड वेलकम ऑल अगेन टू माई क्लास। आजकेर आलोच्य विषय त्रिभुजेर परिवृत्त और अंतर्वृत्त अंकन सम्पाद्य। तो प्रथमेई आमरा त्रिभुजेर परिवृत्त की, त्रिभुजेर अंतर्वृत्त की बा बहिर्वृत्त की से सम्पर्के जानब। तारपरे किभाबे पेंसिल कम्पास स्केलेर साहाज्ये त्रिभुजेर परिवृत्त अंकन करा जाय, त्रिभुजेर अंतर्वृत्त अंकन करा जाय सेटा हाथे कलमे शिखब। तो प्रथमे त्रिभुजेर परिवृत्त। यदि कोनो वृत्त कोनो त्रिभुजेर तीनटी शीर्षबिंदु दिए जाय अर्थात वृत्तटी ओई त्रिभुजके परिवृत्त करे थाके तबे ओई वृत्तके त्रिभुजटिर परिवृत्त बोले। এই যে त्रिभुज एबीसी तार तीनटी शीर्षबिंदु ए बी एवं सी, এই তিনটি शीर्षबिंदु ए बी सी दिए गेছে এই বৃত্তটি। এই त्रिभुजকে ঘিরে রয়েছে, পরিবৃত্ত করে রয়েছে এই বৃত্তটি। তাই এই ও কেন্দ্রীয় বৃত্তটিকে एबीसी त्रिभुजेर परिवृत्त बोले। कोनो वृत्तेर जे कोनो तीनटी बिंदुके जोग करे जे त्रिभुज पावा जाय वृत्तटिके ओई त्रिभुजेर परिवृत्त बोले। एकटी वृत्त असंख्य बिंदु दिए गठित, वृत्तेर उपरे असंख्य बिंदु रयेछे, तार जे कोनो तीनटी बिंदुके यदि जोग करी एक त्रिभुज पाई, ताहले ओई त्रिभुजेर परिवृत्त हलो सेई वृत्तटी। एखाने लिखेछि एकटी वृत्त असंख्य बिंदु दिए गठित, ताई ओई वृत्तेर तीनटी तीनटी करे बिंदु जोग करे असंख्य त्रिभुज अंकन करा जाय। अर्थात एकटी निर्दिष्ट वृत्त असंख्य त्रिभुजेर परिवृत्त होते पारे। एखाने ओ केंद्रीय वृत्त, वृत्तेर उपरे ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु जोग करे ए बी सी त्रिभुज तैरी करा हयेछे, ताई ओ केंद्रीय वृत्तटी ए बी सी त्रिभुजेर परिवृत्त। आबार ओ केंद्रीय वृत्तेर एक्स वाई जेड बिंदुके जोग करे एक्स वाई जेड त्रिभुज तैरी हयेछे, एक्स वाई जेड तारो परिवृत्त ओई एकई वृत्त ओ केंद्रीय वृत्तटी। ओ केंद्रीय वृत्त तो आरो असंख्य बिंदु रयेछे, आरो यदि आमरा ओई वृत्तेर पी किऊ आर এই তিনটি বিন্দুকে যোগ করি পি কিউ আর ত্রিভুজ তৈরি হয়। তো পি কিউ আর ত্রিভুজের পরিবৃত্ত কোনটি? ওই একই বৃত্ত। অর্থাৎ একটি বৃত্তের একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত অসংখ্য ত্রিভুজের পরিবৃত্ত হতে পারে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত असंख्य त्रिभुजेर परिवृत्त होते पारे। तो वृत्तगुली हच्छे त्रिभुजेर परिवृत्त। बर्गक्षेत्रेरও परिवृत्त होते पारे। तो त्रिभुजेर परिवृत्तेर केंद्रके, এই বৃত্তের কেন্দ্রকে परिकेंद्र बोले। এই त्रिभुजेर परिवृत्तेर जे व्यासार्ध ताके परिव्यासार्ध बोले। एरपरे जानबो त्रिभुजेर अंतर्वृत्त। अंतर बोलते भीतर। यदि कोनो वृत्त कोनो त्रिभुजेर भितरे अवस्थान करे ओई त्रिभुजेर तीनटी बाहुके स्पर्श करे थाके तबे वृत्तके त्रिभुजटिर अंतर्वृत्त बोले। यदि कोनो वृत्त कोनो त्रिभुजेर भितरे अवस्थान करे, शुधु भितरे अवस्थान करले हबे ना, त्रिभुजेर जे तीनटी बाहु, त्रिभुज तीनटी भुज तीनटी बाहु, तीनटी बाहुके स्पर्श करबे এই বৃত্তটি। एखाने स्पर्श करबे, एखाने स्पर्श करबे, एखाने स्पर्श करबे, किन्तु छेद बा भेद करबे ना, आनटाच थाकबे ना। तो एरकम वृत्तके त्रिभुजेर अंतर्वृत्त बोले। अंतर बोलते भीतरेर।
এখানে লিখেছি একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের একটি নির্দিষ্ট অন্তর্বৃত্ত থাকে, এই ত্রিভুজের এটি অন্তর্বৃত্ত, আর কোনো অন্তর্বৃত্ত তৈরি করা যাবে না। একটা নির্দিষ্ট অন্তর্বৃত্ত থাকবে একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত অসংখ্য ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত হতে পারে। একটা নির্দিষ্ট বৃত্ত শুধুমাত্র এই ত্রিভুজেরই অন্তর্বৃত্ত, শুধুমাত্র এই ত্রিভুজেরই অন্তর্বৃত্ত না, অসংখ্য ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত এই বৃত্তটা হতে পারে। যেমন ও কেন্দ্রীয় বৃত্তটি PQR ত্রিভুজেরও অন্তর্বৃত্ত, XYZ ত্রিভুজেরও অন্তর্বৃত্ত। ঠিক সেরকম ABC ত্রিভুজেরও অন্তর্বৃত্ত করা যাবে, RST ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত করা যাবে। একটি অন্তর্বৃত্ত অসংখ্য ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত হতে পারে। ত্রিভুজের বহির্বৃত্ত, কোনো ত্রিভুজের বাইরের বৃত্ত, কোনো ত্রিভুজের বাইরে অবস্থিত এমন একটা বৃত্ত যা ওই ত্রিভুজের একটি বাহুকে এবং অপর দুটি বাহুর বর্ধিতাংশকে স্পর্শ করে, তাহলে ওই বৃত্তকে ত্রিভুজের বহির্বৃত্ত বলে। এমন একটি বৃত্ত ত্রিভুজের বাইরে অবস্থান করে, ত্রিভুজের কোনো একটি বাহুকে স্পর্শ করে। যেমন ABC ত্রিভুজের AC বাহুকে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তটি স্পর্শ করেছে, কিন্তু ABC ত্রিভুজের যে বাকি আরও দুটি বাহু আছে BA BC, এদেরকে বৃত্তটি স্পর্শ করেনি। তবে BA বাহুকে যদি বর্ধিত করা হয়, BC বাহুকে যদি বর্ধিত করা হয়, তখন সেই বর্ধিতাংশকে বৃত্তটি স্পর্শ করেছে। তো এরকম কোনো একটি বৃত্ত যেটি ত্রিভুজের বাইরে অবস্থিত, ত্রিভুজের একটি বাহুকে স্পর্শ করেছে এবং ত্রিভুজের অপর দুটি বাহুর বর্ধিতাংশকে স্পর্শ করেছে, এরকম বৃত্তকে বলা হয় বহির্বৃত্ত। বহির্বৃত্তেরও বহির্কেন্দ্র রয়েছে, বহির্ব্যাসার্ধ রয়েছে। যেমন অন্তবৃত্তের অন্তকেন্দ্র অন্তব্যাসার্ধ থাকে, পরিবৃত্তের পরিকেন্দ্র পরিব্যাসার্ধ থাকে, ঠিক সেরকম বহির্বৃত্তেরও বহিকেন্দ্র বহিব্যাসার্ধ রয়েছে। কিন্তু ত্রিভুজের বহির্বৃত্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাসের মধ্যে নেই, মানে এর মূল্যায়ন হবে না, প্রশ্ন আসবে না। এরপরে আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন শিখব। এই অঙ্কন সম্পাদ্যের অন্তর্গত। আমরা জানি যে সম্পাদ্য উপপাদ্য দুরকম রয়েছে। কোনো জ্যামিতিক ধর্মকে জ্যামিতিগত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করাকে উপপাদ্য বলা হচ্ছে, আর কোনো জ্যামিতির নিখুঁত চিত্রকে অঙ্কন করা সম্পাদ্য। জ্যামিতির নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করতে হবে। আমি একটা নির্দিষ্ট চিত্র অঙ্কন করতে বললো, আমার খাতায় অঙ্কন করলাম, আরও অনেকে অঙ্কন করলো। প্রত্যেকের চিত্র একই রকম হতে হবে, উপরিপাতন করলে সম্পূর্ণরূপে উপরিপাতিত হবে সর্বসমভাবে, এটাই সম্পাদ্যের বৈশিষ্ট্য। আর উপপাদ্য জ্যামিতিক ধর্মকে জ্যামিতিগত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এই ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত পরিবৃত্ত অঙ্কনের প্রথমে আমরা কিছু প্রাথমিক বিষয় জানব। কি? কোনো নির্দিষ্ট সরলরেখার লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন। একটা নির্দিষ্ট সরলরেখা যদি থাকে, তার লম্ব সমদ্বিখণ্ডক কি করে অঙ্কন করা যায়? যেমন মনে করলাম একটা 6 সেন্টিমিটার সরলরেখা নিলাম। লম্বন ভ্রম যাতে না হয়, লম্ব হয়ে বসাতে হবে। এটা হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার। এই সরলরেখার লম্ব সমদ্বিখণ্ডক, লম্বভাবে সমানভাবে দুই খণ্ডন করতে হবে, লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করব আমরা।
তো একটা ওর তুলনায় চোখের আন্দাজে বড় সরলরেখা নিয়ে নিলাম। এবার এই সরলরেখার দৈর্ঘ্য কম্পাস দিয়ে এক পাশে কাটা বসিয়ে একটু চেপে দেব, অপর পাশটা আমরা এখানে নিখুঁত করে ধরব। মিলে গেলে এই কাটাকে তুলে এই সরলরেখার এক প্রান্তে বসিয়ে চেপে নিয়ে আমি তার সমান দৈর্ঘ্য কেটে নিলাম। এটা মনে করলাম এ, এটা মনে করলাম এক্স। নিঃসন্দেহে 6 সেন্টিমিটারের বড় ছিল। এর সমান করে কাটা কম্পাসে মেপে নিয়ে এক প্রান্তে কাটা বসিয়ে তার সমান দৈর্ঘ্য মেপে নিলাম। এবার এই টুকরাকে আমি সমানভাবে 2 খণ্ডন করব। কিভাবে? চোখের আন্দাজে অর্ধেকের বেশি নিব, চোখের আন্দাজে অর্ধেকের বেশি নিব। এই ব্যাসার্ধ নিয়ে উপরে একটা বৃত্তচাপ, নিচে একটা বৃত্তচাপ নিব। অপরিবর্তিত রেখে এই ব্যাসার্ধকে রেখার অপর প্রান্তে আবার বসিয়ে অনুরূপে উপরে একটা বৃত্তচাপ, নিচে একটা বৃত্তচাপ নেব। এই দুটি উপরের বৃত্তচাপ, নিচের দুটি বৃত্তচাপ যেখানে ছেদ করলো, সেই উপরের ছেদবিন্দু নিচের ছেদবিন্দুকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে এই রেখাটি সমদ্বিখণ্ডন হবে, অর্থাৎ সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন হলো। কিভাবে করব? এখানে বসিয়ে একবার দেখে নেব, তারপরে টান দেব। তাহলে আমরা যদি এবার স্কেল দিয়ে মাপি, এটা যদি 6 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে এর সমান করে এখানে এবি সরলরেখা নিয়েছি, তাকে 2 টুকরা করেছি, মানে 6-এর অর্ধেক, এদিকে 3 সেন্টিমিটার, এদিকে 3 সেন্টিমিটার। আমরা যদি যাচাই করি, আমরা দেখব এদিকে 3 সেন্টিমিটার, এদিকে 3 সেন্টিমিটার, তাহলে ঠিক রয়েছে। এভাবে কোনো একটি সরলরেখার সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করা যায়, মানে সরলরেখাকে সমান 2 খণ্ডন করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট কোণের সমান কোণ অঙ্কন, যে কোনো একটা কোণ, মনে করলাম এখানে একটা কোণ আছে, ইচ্ছামতো একটা কোণ নিলাম। এই কোণ যত ডিগ্রির আমি যদি চাঁদা দিয়ে মাপি, প্রায় 50 ডিগ্রি হয়েছে। তাহলে এবার রুল কম্পাসের সাহায্যে এই কোণের সমান করে একটি কোণ অঙ্কন করব। কিভাবে? এখানে একটি সরলরেখা অঙ্কন করব। ছোট ক্লাসের বিষয় এগুলি। কোণ বাহুর দৈর্ঘ্য দ্বারা বিবেচিত নয়, এই 2 বাহুর মাঝখানের গ্যাপটি দিয়ে বিবেচ্য। যার গ্যাপ বেশি সেটি বড় কোণ, যার গ্যাপ কম সেটি ছোট কোণ। এই কোণের সমান করে এখানে কোণ কিভাবে অঙ্কন করব? চোখের আন্দাজে সুবিধাজনক একটি ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা শীর্ষবিন্দুতে, কোণের শীর্ষবিন্দুতে কাটা বসিয়ে একটি বৃত্তচাপ নিব। সেই বৃত্তচাপ বজায় রেখে এই সরলরেখার এক প্রান্তে কাটা বসিয়ে একটা বৃত্তচাপ নিব। এখানে যত দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ নিলাম, এখানে ঠিক তত দৈর্ঘ্যের, তত ব্যাসার্ধ বজায় রেখে বৃত্তচাপ নিলাম। এবার এই কোণের 2টি বাহু দ্বারা বৃত্তচাপ যে ছেদ করেছে এই বিন্দু আর এই বিন্দুতে, এই ছেদ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে আমি মাপব। ছেদ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব ঠিকঠাক করে মাপতে হবে। এবার এখানেও এই রেখা ফিক্সড, কোণের একটি বাহু হবে। অপর বাহুটা কিভাবে যাবে সেটা নির্ণয় করার জন্য
ওই দূরত্ব রেখে এখানে কাটা বসিয়ে আমি ওই দূরত্বটাকে রেখে এখানে বৃত্তচাপ নিলাম। এবার এই ছেদবিন্দু দুই বৃত্তচাপের আর এই বাহুর প্রান্তবিন্দু, এটা শীর্ষবিন্দু হবে কোণের, এটাকে যোগ করব একটি সরলরেখা দিয়ে, তাহলেই আমি এই কোণের সমান কোণ এখানে পেয়ে যাব। প্রথমে রুল বসিয়ে চেক করে নিব ঠিক আছে কিনা, নাহলে একটু সরিয়ে ঠিকঠাক পয়েন্ট করব, তারপরেই দাগ দেব। তাহলে এই কোণটা ছিল 50 ডিগ্রি, চোখের আইডিয়া করেছি তো 50 ডিগ্রি হয়েছে। আমরা এবার এটাকে যাচাই করে দেখব যে এটা 50 ডিগ্রি হচ্ছে কি হচ্ছে না। এটাও 50 ডিগ্রি, অর্থাৎ এই কোণের সমান করে কোণ অঙ্কন করা হলো। এবার কোণের সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন, একটি কোণের সমদ্বিখণ্ডক কী করে অঙ্কন করা যায়। তো একটি কোণ নিলাম, যদি আমরা চাঁদার সাহায্যে নিই বা এমনিতেই নিই, চাঁদার সাহায্যে কোণ অঙ্কন কীভাবে করি, আমি এই রেখা আর কাগজের উপর রেখা সেটাকে উপরিপাতন করব, এক লাইনে রাখব এবং এই মিডিল পয়েন্টটা ওই রেখার এই প্রান্তবিন্দুতে মিলবে। মিলে যাওয়ার পর যদি মনে করলাম যে 70 ডিগ্রি, তাহলে 70 ডিগ্রির ঘরে উপরে 290, নিচে 70, নিচেরটা ধরবো আমরা 10, 20, 30 করে বার হচ্ছে 70 ডিগ্রি কোণ। এবার ওই পয়েন্ট দিয়ে মার্ক করে এটা তুলে নেব, তারপরে আমরা স্কেলের সাহায্যে জয়েন করব। এখানে একবার রুল, এখানে একবার পেন্সিল দিয়ে চেক করে দেখব ঠিক পয়েন্টে মিলছে কিনা, তারপরে আমরা জয়েন করে দেব এই 70 ডিগ্রি। এই কোণকে সমান দুইটা টুকরা করব, এই কোণকে দুভাগে ভাগ করব। কিভাবে করব তার পদ্ধতি হচ্ছে, রুল কম্পাসকে একটা মোটামুটি আইডিয়া মতন সুবিধা মতনভাবে ভাগ করব। করার পরে এখানে কম্পাস বসিয়ে একটি বৃত্তচাপ নিব। এবার এই কোণকে যদি দুই টুকরা করতে চাই আমরা, তাহলে এবার এখানে কাটা বসিয়ে আবার এদিকে বৃত্তচাপ নিব। এটার দুই টুকরা করব, এই কোণটার দ্বিখণ্ডন করব। এবার এটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিলেও হয় অথবা অপরিবর্তিত রাখলেও চলবে। এখানে কাটা বসিয়ে একটি বৃত্তচাপ নিলাম, এখানে কাটা বসিয়ে আর একটি বৃত্তচাপ নিলাম। এই দুই জায়গায় বৃত্তচাপ নেওয়ার সময় এটা যাতে ফিক্সড থাকে, এই ডিস্টেন্সটা, ব্যাসার্ধটা। এবার ছেদবিন্দু আর শীর্ষবিন্দু যোগ করলেই কোণটি সমান দুই টুকরা হবে। এটাকেই বলা হয় কোণের সমদ্বিখণ্ডক। এই রেখাটিকে যে দুই খণ্ডন করল সমদ্বিখণ্ডক, তাহলে এটা হচ্ছে সমদ্বিখণ্ডক। আমরা যদি স্কেল দিয়ে মাপি 70 ডিগ্রি ছিল, তাহলে 35 ডিগ্রি 35 ডিগ্রি করে হবে। ঠিক করে মিলাতে হবে। মোটা রুল আছে, 35 ডিগ্রির মতোই হয়েছে। আরও নিখুঁত করে করলে নিখুঁত মান পাওয়া যাবে। তো এইভাবে কোণের সমদ্বিখণ্ডন করা যায়। একটি রেখা টানলাম, এবার এই রুল কম্পাসকে মোটামুটি একটা চওড়া করে ফাঁকা করে এক প্রান্তবিন্দুতে, রেখার এক প্রান্তবিন্দুতে কাটা বসিয়ে একটি বৃত্তচাপ নিলাম। নেওয়ার পরে সেই সমান দৈর্ঘ্য বজায় রেখে যদি আরেকবার বৃত্তচাপ নিই, যেখানে ছেদ করলো বৃত্তচাপ আর সরল রেখা, সেই ছেদ বিন্দুতে কাটা বসিয়ে একটা বৃত্তচাপ নিই। এবার যোগ করলে 60 ডিগ্রি কোণ হয়। এখানে কাটা বসিয়ে সেকেন্ড যেখানে ছেদ করলো কাটা বসিয়ে যদি আরও একবার বৃত্তচাপ নিই, এবার এখানকার আর এখানে যদি যোগ করি তাহলে 120 ডিগ্রি হয়।
এটা যোগ করলে 60 ডিগ্রি, আর এদিকে আবার 60 ডিগ্রি, এদিকে আবার নিলে 60 ডিগ্রি, সরলরেখায় মিলিত হবে। তো এই কোণটি হচ্ছে 60 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি। তাহলে যদি বলে 60 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করো, তো এটা বৃত্তচাপ নেওয়ার দরকার নেই। এই পর্যন্ত নেওয়ার পরে এটা যোগ করলে হবে 60 ডিগ্রি কোণ। যদি চাঁদা দিয়ে মাপি আমরা, 60 ডিগ্রি হবে। এই যে 60 ডিগ্রি হয়েছে। এবার যদি এখানে যোগ করি তাহলে 120 ডিগ্রি হবে। এবার যদি বলি 90 ডিগ্রি অঙ্কন করব, তাহলে এই 60 নিব আর নেক্সট সাইডের অর্ধেক করব। কিভাবে? নিলাম বৃত্তচাপ, এটা একটা নিলাম 60 ডিগ্রি, ছেদ বিন্দুতে কাটা বসিয়ে আবার নিলাম 60 ডিগ্রি। এবার নেক্সট 60 ডিগ্রিকে আমি অর্ধেক করব, তাই এখানে একটা বৃত্তচাপ নিলাম, এখানে একটি বৃত্তচাপ নেব। এবার এদিকে 60 ডিগ্রি আর এই 60 ডিগ্রির অর্ধেক, 60 আর এদিকে অর্ধেক 30, তাহলে হবে 90 ডিগ্রি। এবার এই দুটি পয়েন্টকে যদি যোগ করি তাহলে 90 ডিগ্রি হবে। আমরা যদি স্কেল বসাই, তাহলে দেখব 90 ডিগ্রি মিলে গেছে। এবার যদি বলে 45 ডিগ্রি, তাহলে 90 ডিগ্রি অঙ্কন করার পরে এই কোণকে সমদ্বিখণ্ডন করব। বৃত্তচাপ দেওয়া আছে, এবার এটা বাড়িয়ে কমিয়ে নিলেও অসুবিধা নেই। যে মানটা নিব সেই মানটা এই বিন্দুতে বসিয়ে বৃত্তচাপ নিব, ওই গ্যাপটা অপরিবর্তিত রেখে, ওই ব্যাসার্ধ রেখে এখানে বসিয়ে বৃত্তচাপ নিব। এই কোণটাকে দ্বিখণ্ডিত করব, তাই এখানকার বেলায় যে বৃত্তচাপ নিব যত দৈর্ঘ্যের, এখানে বসিয়ে তত দৈর্ঘ্যের বৃত্তচাপ নিতে হবে, পরিবর্তন করলে হবে না। তাই এখান থেকে বসিয়ে যদি একটি বৃত্তচাপ নিই, এখান থেকে বসিয়ে যদি আরেকটি বৃত্তচাপ নিই, যেখানে ছেদ করলো সেই ছেদবিন্দু আর শীর্ষবিন্দুকে যোগ করলে 90 ডিগ্রি কোণটা সমদ্বিখণ্ডন হয়ে 45 ডিগ্রি হয়ে যাবে। তাহলে এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি। আমরা আবার চেক করব। এই যে 45 ডিগ্রিতে মিলেছে। তো এইভাবে 60 ডিগ্রি, 120 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি। যদি বলে 30 ডিগ্রি, তো 60-এর অর্ধেক করব। 60 কীভাবে করি? 60 করার জন্য আমরা একটা দাগ নিব, এক প্রান্তে কাটা বসিয়ে একটা সুবিধাজনক বৃত্তচাপ নিব। এবার অপরিবর্তিত রেখে, এটা বাড়া কমা করা যাবে না, ফিক্সড রাখতে হবে। দেখা যাচ্ছে না মনে হয়। তাহলে এই প্রান্তে কাটা বসিয়ে একটা বৃত্তচাপ নিলাম। পেন্সিল কম্পাসের সেই কাটা আর পেন্সিল তার গ্যাপিংটা, বৃত্তচাপটা এখানে যতটা বৃত্তচাপ নিয়েছি, যত ডিস্টেন্স বজায় রেখে, যত গ্যাপ রেখে, সেই ব্যাসার্ধকে অপরিবর্তিত রেখে এখানে কাটা বসিয়ে একবার নিলাম। মূলত কত ডিগ্রি হলো? 60 ডিগ্রি। যদি এখানে কাটা বসিয়ে ছেদবিন্দুতে কাটা বসিয়ে আরেকবার নিই 120 ডিগ্রি, সেখানে কাটা বসিয়ে আরেকবার নিই, তাহলে আরও 60 ডিগ্রি। তাহলে 60, 120 আর 60 মিলে 180, অর্থাৎ সরলরেখায় পরিণত হবে। আমরা চেক করে নেব সেটাও। তাহলে এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি প্রথম কাটার পরে। তাই 60-এর যদি অর্ধেক করি কত হবে? 30 ডিগ্রি। এগুলো ছোটো ক্লাসে আমরা পড়েছি, তাই বেশি সময় দিব না। এটা হচ্ছে 60 ডিগ্রি। যদি 30 ডিগ্রি আঁকতে বলে, তো 60-এর অর্ধেক করব আমরা। এই দাগটা তখন না নিলেও হতো, এই কাট পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট থেকে অর্ধেক করলেই চলবে। কিভাবে? এমনভাবে বৃত্তচাপ নিব যাতে ছেদ করে দুটি। এবার এই দুটি বিন্দুকে যোগ করলে কত হয় বলো তো? 30 ডিগ্রি কোণ হবে।
বিভিন্ন রকমের নির্দিষ্ট ত্রিভুজ আঁকতে বলে, সেটা শিখলেই তারপরে তার পরিবৃত্ত, অন্তর্বৃত্ত এগুলো আঁকতে আমরা শিখব। তো এখানে দেওয়া আছে ত্রিভুজের 3টি বাহুর মান দেওয়া থাকলে ত্রিভুজটি কীভাবে আঁকবো। ত্রিভুজের 3টি বাহুর মান যেমন দেওয়া আছে 7 সেমি, 6 সেমি, 5.5 সেমি। তো আগে 3টি বাহু আমরা এঁকে নেব। 7 সেমি, 6 সেমি, 5.5 সেমি। স্কেলের একবারে প্রান্ত থেকে না, যেখানে দাগ শুরু হয়েছে 0 সেন্টিমিটার লেখা আছে সেখানে একটা বিন্দু দিব, দিয়ে টেনে দিলাম। যেখানে 7-এর ঘর আছে সেখানে একটা বিন্দু দিয়ে এদিকে নিয়ে গেলাম, তাহলে 7 সেমি হলো। এবার 6 সেমি, আবার 0 দাগ থেকে এদিকে টানলাম, যেখানে 6 আছে সেখানে বসিয়ে এদিকে নিয়ে গেলাম যাতে লম্বন ভ্রম না হয়। 5.5, 0 দাগ থেকে শুরু করে এদিকে আনলাম। 5.5, 5 এখানে, আরও 5 দাগ এখান থেকে এদিকে নিয়ে গেলাম, তাহলে হচ্ছে 7 সেমি, এটা হচ্ছে 6 সেমি, এটা হচ্ছে 5.5 সেমি। ত্রিভুজের 3টি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে নির্দিষ্ট ত্রিভুজ অঙ্কন করা যায়। কীভাবে অঙ্কন করব, আমরা একটা সরল রেখা নিব প্রথমে, ওদের তুলনায় বেশি। এবার 3টা বাহু 3 দিকে নিলেই হলো। 7 সেমি একদিকে কাটা বসাবো, এক প্রান্তে সরল রেখার 7 সেমিকে সমান মেপে এখানে নেওয়ার জন্য। ভালো করে দেখে নেব সমান দৈর্ঘ্য হয়েছে কিনা। এবার তুলে নিয়ে এসে ওই দৈর্ঘ্য বজায় রেখে এক প্রান্তে রেখার কাটা বসিয়ে এদিকে আমি 7 সেমি মেপে নিলাম, তাহলে হলো এটা 7 সেমি। এবার নেক্সট যাব 6 সেমি। ত্রিভুজের এদিকে 6, এদিকে 5.5, বা এদিকে 5.5, এদিকে 6 নিলেই হলো 3টি সরল রেখা। এই দৈর্ঘ্য মেপে নিলাম 6 সেমি, এখানে কাটা বসিয়ে এদিকে 6 সেমি নেব। যেহেতু বৃত্তচাপ, এটা ব্যাসার্ধ, এটা কেন্দ্র হিসাবে বিবেচ্য, তাই এখান থেকে এটারও 6 সেমি, এখান থেকে প্রত্যেকটা বিন্দু, এই বৃত্তচাপের প্রত্যেকটি বিন্দু থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে 6 সেমি, তাই এটা 6 সেমি ঠিক থাকলো। এবার নেক্সট সরল রেখা হচ্ছে 5.5, সেই 5.5টা আবার মাপবো, মেপে নিয়ে এদিকে 6 সেমির জন্য বৃত্তচাপ নিলাম, এদিকে 5.5-এর জন্য এই কাট বিন্দুতে কাটা বসিয়ে 5.5-এর জন্য একটা নিলাম। যেখানে ছেদ করলো সেই ছেদ বিন্দু দুটি বৃত্তচাপের, এদিকে 6 সেমি, এদিকে 5.5 সেমিকে চিহ্নিত করছে, তাই ওই ছেদ বিন্দুর সঙ্গে এই বিন্দু যোগ করব। তাহলে 3টি সরল রেখা দেওয়া থাকলে আমার নির্দিষ্ট ত্রিভুজ কী করে অঙ্কন করি সেটা আমরা দেখলাম। তাহলে এ বি সি হচ্ছে উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ, যার এই বাহু হচ্ছে 7 সেমি, এই বাহু হচ্ছে 6 সেমি, এই বাহু হচ্ছে 5.5 সেমি। তো 3টি বাহুর মান দেওয়া থাকলে এইভাবে আমরা 3 সাইডে 3টি বাহু কেটে নেব। এরপরে দেওয়া আছে ত্রিভুজের 2টি বাহু, তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ যদি দেওয়া থাকে। 2টি বাহু দেওয়া আছে 7.6 সেমি আর 6 সেমি, আর 2টি বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণ 75 ডিগ্রি। তাহলে আমরা ত্রিভুজটি কীভাবে অঙ্কন করব, তো 7.6 সেমির একটি বাহু অঙ্কন করব। 0 থেকে এদিকে টেনে দিলাম, 7.6, 7 এটা, 7.5, 7.6 এটা এদিকে। এবার 75 ডিগ্রি কোণ, 75 ডিগ্রি কোণ আঁকার জন্য আমি চাঁদা ব্যবহার করব, জায়গার অভাব হতে পারে তাই একটু সুবিধা মতন লাইন টানলাম। তোমরা অর্ধবৃত্তাকার চাঁদা ব্যবহার করবে, সুবিধা হবে। এটা জিওগ্রাফির জন্য চাঁদা এটাই ছিল বাড়িতে, তাই এটা দিয়ে করছি আমি। কত, 75 ডিগ্রি, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 70 আর 80-এর মাঝখানে হচ্ছে 75 নিলাম।
এই বিন্দুকে যোগ করলাম, তাহলে হলো এটা 75 ডিগ্রি। এবার এই দুইটি বাহু 7.6 সেমি আর 6 সেমি, এই দুইটি বাহু আর এই কোণ নিয়ে আমি ত্রিভুজ অঙ্কন করব। প্রথমে কি করব, একটা সরল রেখা দেব বড়, ওদের তুলনায় যাতে বড় হয় হবে যে কোণটা এখানে অঙ্কন করে নেব। একদিকে 7.6 নেব, একদিকে 6 নেব, তাহলে মিডিলে থাকলো 75 ডিগ্রি কোণ। তো কোণটি যদি আগে অঙ্কন করে নিই তাও চলবে। ঠিক করে কাঁটাটা বসাতে হবে। এবার এই গ্যাপিংটা, এই ছেদবিন্দু আর এই ছেদবিন্দু সমানভাবে এই কোণের সমান কোণ এখানে অঙ্কন করছি, তাই ছেদবিন্দুর দূরত্ব এটা বাড়িয়ে কমিয়ে মাপতে হবে। কাঁটাটাকে বসিয়ে একটু চেপে ধরবো, এটাকে নড়াচড়া করে এখানে নিয়ে আসব। এবার এদিকটা তো ফিক্সড কোণের, এদিকটা কোথায় বাহুটা যাবে সেটা মাপার জন্য এখানে কাঁটা বসিয়ে ওই দূরত্ব এখানে দিলাম। এবার দুই বৃত্তচাপের ছেদ বিন্দুর সঙ্গে এই বিন্দুর যোগ করব, তাহলে 75 ডিগ্রি কোণ হয়ে গেল। চালাকি করে চেক করে নেব, কারণ এটাকে এরকম টানা যায়, এরকম টানা যায়, এরকম টানা যায়, সেই টানাটা এমনভাবে করতে হবে যাতে এই বিন্দু আর এই বিন্দুকে ছেদ করে। তাহলে এটা হচ্ছে 75 ডিগ্রি। এবার 75 ডিগ্রি যদি এই কোণটা হয়, একদিকে 7.6 সেন্টিমিটার বাহু নিব, একদিকে 6 সেন্টিমিটার বাহু নিব, তাহলে 7.6 আর 6 সেমি বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণ হচ্ছে 75 ডিগ্রি। তো এবার 7.6টা মাপবো, একদিকে কাটা বসাবো, বসে চেপে দেবো একটু, এটাকে নড়িয়ে চড়িয়ে 7.6 যাতে হয় ভালো করে দেখে নেব। এখানে কাটা বসিয়ে এদিকে নেব 7.6, ত্রিভুজের একটি বাহু পেয়ে গেলাম। আবার এদিকে কাটা বসিয়ে 6 সেমি বাহুকে নিব, ত্রিভুজের দুটি বাহু নিয়ে নেব, বাকি বাহুটা অটোমেটিক যা মান আসবে চিত্র অনুযায়ী সেটাকেই ব্যবহার করব। এই বাহুটা একটু লম্বা নিতে হতো, ছেদ করলো না যেহেতু, এই বাহুটাকে অনেকটু লম্বা করে নেব, প্রথমেই করা উচিত ছিল। এবার এই ছেদবিন্দু আর এই ছেদবিন্দু জয়েন করে দিলে আমার উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ, নির্দিষ্ট ত্রিভুজ যেটা অঙ্কন করতে বলেছিল সেটা অঙ্কন হয়ে গেল, ত্রিভুজ অঙ্কন হয়ে গেল। তো এইভাবে ত্রিভুজ যদি 3টি বাহু দেওয়া থাকে অঙ্কন করব, যদি 2টি বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ দেওয়া থাকে তো এইভাবে অঙ্কন করব। ত্রিভুজের একটি বাহু আর বাহু সংলগ্ন 2টি কোণের মান দেওয়া আছে। 6.2 সেন্টিমিটার বাহু, 50 ডিগ্রি আর 75 ডিগ্রি কোণ। জিরোর দাগ থেকে এদিকে টেনে দেব 6.2, এটা 6, ছোট দাগ 1 আর 2.2 মানে ছোট দাগ 2 অবধি যেতে হবে, টেনে দিলাম, তাহলে 6.2 হলো। এবার 50 ডিগ্রি আর 75 ডিগ্রি, তাহলে 50 ডিগ্রি এখানে 75 ডিগ্রি, এই দাগের সঙ্গে ওই দাগ মিলালাম। 50 ডিগ্রি, 50 আছে এখানে, একটু বেশি জায়গা নিয়ে করতে হবে যাতে পরীক্ষাতে এরকম লেখার উপরও না পড়ে যায়। আমরা একটু জায়গাটা কম রেখেছি। তাহলে এটা হচ্ছে 50 ডিগ্রি, এখানে লিখব আঁকাবো 75 ডিগ্রি। এই দাগের সঙ্গে নিচের দাগ মিলাবো, আর 5 এইখানে,
তাহলে 70 আর 5 75, ওই পয়েন্ট আর এখানকার প্রান্তবিন্দু, তাহলে হলো 75 ডিগ্রি। এবার এই দুটি কোণ আর এই একটি বাহু, এটা দিয়ে অঙ্কন করব আমরা ত্রিভুজ। কিভাবে? একটা এখানে রেখা টেনে নিলাম। এবার 6.2 সেমি বাহুটাকে আগে নিয়ে নেব। দুই সাইডে 50 আর 75 ডিগ্রি কোণ নেব। এক প্রান্তে কাটা বসিয়ে চেপে দিলাম, এদিকে কাটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে দেখছি ঠিক আসছে কিনা। এবার এই প্রান্তে কাটা বসিয়ে চেপে নিয়ে এই দিকে টেনে দিলাম। কত হলো? 6.2 হলে এটাও 6.2। এবার এই প্রান্তে 50 ডিগ্রি আর এই প্রান্তে 75 ডিগ্রি। 50 ডিগ্রি করার জন্য চোখের আইডিয়া ছোট করে নিলাম, নিয়ে একটা বৃত্তচাপ নিলাম। এই দৈর্ঘ্যকে অপরিবর্তিত রেখে এখানে কাটা বসিয়ে একটা বৃত্তচাপ নিব। কোণ বলতে কতটা গ্যাপ, তো এই বৃত্তচাপে কতটা গ্যাপ হচ্ছে কাটবিন্দু দুটার, সেটা এখানে বাড়িয়ে কমিয়ে মাপতে হবে। ঠিক করে মাপতে হবে যাতে ঠিক থাকে। তো এই ডিস্টেন্স, এটা তো ফিক্সড পয়েন্ট কোণের, এটাকে এদিকে যাবে না এদিকে যাবে না কোন দিকে যাবে সেটা মাপার জন্য এই দূরত্বকে কাজে লাগাবো। তাই এখানে কাট বিন্দুতে কাটা বসিয়ে এদিকে দাগ দেব। তাহলে এই ছেদ বিন্দু আর এই বিন্দু যোগ করলে এখানে 50 ডিগ্রি কোণ হচ্ছে। একটি বাহু থাকবে, বাকি দুটো বাহু অটোমেটিক চলে আসবে। এবার এখানে 75 ডিগ্রি, তাহলে আবার এখানে আমরা বৃত্তচাপ নেব। এবার এদিকে কোণটা আঁকাবো, এদিকে না, এই বাহুর এইদিকে কোণ আর এই বাহু এই সাইডে কোণ, তাই এখানে কাটে বসিয়ে এই সাইডে নেব, যেহেতু ত্রিভুজের অন্তঃকোণ আমরা করছি, মাপছি। বৃত্তচাপ নিলাম আর এই দূরত্বটা মাপবো। কাটা বসিয়ে চেপে নিয়ে এটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে যত সুবিধাজনকভাবে নিব। তো এটা তো হচ্ছে ফিক্সড, এই দিকটা কত দূর যাচ্ছে, তাহলে এখানে কাটা বসাবো। এবার এই বিন্দু আর এই বিন্দু যোগ করব। ওই সরল রেখাটা মনে হয় ছোট হয়ে গেছে, এবার এটা আগে থেকেই বড় করা উচিত ছিল, এরকম তুলে নেওয়ার পরে করাটা ঠিক নয়, কিন্তু আইডিয়া পাইনি। তাহলে হচ্ছে এ বি সি, এই কোণটা হচ্ছে 50 ডিগ্রি, এই কোণটা হচ্ছে 75 ডিগ্রি। এবিসি, সরি এখানে এটা হচ্ছে এক্স, এ এক্স, এবিসি এখানে, তাহলে এবিসি ত্রিভুজ হচ্ছে উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ। এবার আমরা ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন আর অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন, মূল অঙ্কনে যাব। তো আমি লিখেছি ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন। কীভাবে অঙ্কন করব? ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কনের মাধ্যমে। ত্রিভুজের যে কোনো দুটো বাহু, আগে নির্দিষ্ট ত্রিভুজটা আঁকাবো, যে ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে বলবে সেই নির্দিষ্ট ত্রিভুজকে আগে অঙ্কন করে নেব। ত্রিভুজ অঙ্কন আমরা শিখে নিয়েছি। সেই ত্রিভুজ অঙ্কন করার পর ত্রিভুজের তিনটি বাহু, যে কোনো দুটি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করব পরিবৃত্ত অঙ্কনের জন্য। মূল মন্ত্র, ত্রিভুজের যে কোনো দুটি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করব। লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কনের পর সেই দুটি সমদ্বিখণ্ডক যেখানে ছেদ করল, সেই ছেদবিন্দু হবে পরিবৃত্তের পরিকেন্দ্র। উদ্দিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্র হবে সেই ছেদবিন্দুটা লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের। আর ব্যাসার্ধ, সেই ছেদবিন্দু থেকে ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষবিন্দুর যে দূরত্ব, সেই দূরত্বটা হবে পরিব্যাসার্ধ। সেই ব্যাসার্ধ নিয়ে
লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ছেদ বিন্দুতে কাটা বসিয়ে এক পাক ঘুরিয়ে দিলেই ত্রিভুজের পরিবৃত্ত অঙ্কন হবে। একটি সমবাহু ত্রিভুজ সরল করে দেওয়া হয়েছে। একটি সমবাহু ত্রিভুজ যার প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেন্টিমিটার। ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে হবে। তো 6 সেন্টিমিটার আগে বাহু অঙ্কন করব। ছয় সেন্টিমিটার যাতে নিখুঁত হয় ভালো করে করতে হবে। এবার আমরা একটা সরল রেখা টানব। সমবাহু ত্রিভুজ, সমবাহু মানে কি 3টি বাহু সমান, তাই এটাকে মেপে নেব 6 সেমির নিখুঁত করে। মেপে নিয়ে এখানে কাটা বসিয়ে এদিকে 6 সেন্টিমিটার নিলাম, এদিকেও 6 সেন্টিমিটার নিব এবং এদিকেও 6 সেন্টিমিটার নিব। তাহলে এদিকে 6 হলো, এদিকে 6 হবে এবং এদিকে 6 হবে। ছেদ বিন্দুর সঙ্গে সরলরেখার দুটি প্রান্তবিন্দু, এটা 6 সেমি লিখে নিলাম। এটা এ এক্স, এখানে বি দিলাম, তাহলে এটা হচ্ছে 6 সেমি। এবার ছেদ বিন্দুর সঙ্গে এটা জয়েন্ট করব আমরা নিখুঁতভাবে। প্রথমে চেক করে নিব কম রুল পেন্সিলটিকে বসিয়ে বসিয়ে, যত নিখুঁত করতে পারবে ততই ভালো হবে। এবার এইদিকে প্রথমে দাগ মারব না, আগে পেন্সিলটি বসিয়ে চেক করব, তারপরে দাগ মারব। তাহলে এবিসি ত্রিভুজ হয়ে গেল সমবাহু ত্রিভুজ। এবার কি করব, এর পরিবৃত্ত এমন একটি বৃত্ত অঙ্কন করব যে এই শীর্ষবিন্দু দিয়ে যাবে, এই শীর্ষবিন্দু দিয়ে যাবে, এই শীর্ষবিন্দু দিয়ে যাবে। ত্রিভুজকে ছেদ করবে না কিন্তু বৃত্তটি, অথবা গ্যাপিংও থাকবে না। কীভাবে অঙ্কন করব, ওই যে মূল মন্ত্র, ত্রিভুজের যে কোনো দুটা বাহুর সমদ্বিখণ্ডক করব, লম্ব সমদ্বিখণ্ডক। তো এই বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক, এই বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক বা দুটি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক, যে কোনো দুটা বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক। কীভাবে করি, অর্ধেকের বেশি কাটা বসালাম প্রান্তবিন্দুতে, অর্ধেকের বেশি নিয়ে উপরে বৃত্তচাপ দিব, নিচে বৃত্তচাপ দিব। এভাবে অপরিবর্তিত রেখে বাড়াবো না কমাবো না, এই পেন্সিলে আর হাত দিব না। এদিকে নিলাম বৃত্তচাপ, এদিকে নিলাম বৃত্তচাপ। হলো। এবারে এটা বাহুকে করার সময় একটু পাল্টা নিতে পারি ইচ্ছা করলে, না পাল্টালেও চলে। যদি বাহুটা অর্ধেকের বেশি নিতে হবে, অর্ধেকের বেশি নিয়ে নিলাম, নিয়ে এদিকে একটা বৃত্তচাপ নিলাম, এদিকে একটা বৃত্তচাপ নিলাম। এই বাহুকে লম্ব সমদ্বিখণ্ডন করব। এখানে এটা আঙুল দিয়ে এটাকে ঠিক জায়গায় বসাবো। এদিকে নিলাম, এদিকে নিলাম, এই বিন্দু আর এই বিন্দুকে জয়েন্ট করব আমরা। একটু পয়েন্টটাকে ঠিকঠাক বসাতে হবে, তারপরে দিতে হবে। এই যে দুই লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু হলো এটাই হচ্ছে পরিবৃত্তের কেন্দ্র। তাই এখানে কাটা বসাবো, বসিয়ে যে কোনো শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব নিব। এখানে কাটা বসাবো ঠিক জায়গায় কাটা বসিয়ে এই দূরত্বকে মাপবো যতটা হলো। এবার চেক করে নেব উপরেও মিলেছে কিনা, এদিকেও মিলেছে কিনা। যদি মিলে যায় বৃত্তটিকে ঘুরিয়ে দেব। দেখো 3টা শীর্ষবিন্দু দিয়েই এই বৃত্তটি যাবে। তাহলে এই ও কেন্দ্রীয় বৃত্তটি, অথবা এখানে যোগ করে তারপরে তুমি ব্যাসার্ধটা নির্ণয় করতে পারো। যদি ব্যাসার্ধ কত, এই যে পরিবৃত্ত তার পরিকেন্দ্র ও, কিন্তু ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত, তাহলে ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের জন্য ও আর বি
যদি যোগ করি আমি এটা মাপবো, ও আর বি হচ্ছে 3.5 সেন্টিমিটার। পরিকেন্দ্র হচ্ছে ও, পরিব্যাসার্ধ ও বি সমান কত? 3.5 সেমি দেখলাম মনে হয়। তাহলে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তটি হলো এবিসি ত্রিভুজের। উত্তর কি লিখবো আমরা? উত্তর হচ্ছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তটি। তো এইভাবে আগে ত্রিভুজ অঙ্কন শিখতে হবে, তার যে কোনো দুটি বাহুকে সমদ্বিখণ্ডন করব, লম্ব সমদ্বিখণ্ডন। আর লম্ব সমদ্বিখণ্ডন, এই একটা লম্ব সমদ্বিখণ্ডকে একটা লম্ব সমদ্বিখণ্ডক যেখানে ছেদ করলো সেটাই পরিবৃত্তের পরিকেন্দ্র। সেই পরিকেন্দ্র থেকে শীর্ষবিন্দু যে কোনো একটার দূরত্ব মাপে দেখব, যেটা হবে বাকিগুলোও চেক করব, আশা করি মিলে যাবে। তাহলে সেই ব্যাসার্ধ দিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করে দেব। আরও একটি পরিবৃত্ত অঙ্কন, একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটির দৈর্ঘ্য 7 সেমি ও 9 সেমি। ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন করো। কেবল অঙ্কন চিহ্ন দিতে হবে, এটা লেখা থাকে। তো একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করব যার সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটির দৈর্ঘ্য 7 সেমি আর 9 সেমি। এটা হচ্ছে 9 সেমি। সমকোণ আমরা চাঁদা দিয়ে অঙ্কন করব না, একবারে স্কেলে অঙ্কন করে নেব, মানে কম্পাস দিয়ে আর স্কেল দিয়ে। তো প্রথমে একটা রেখা নিলাম, এখানে 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব। সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলেছে, তো 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কনের জন্য আমরা জানি এবার 90 ডিগ্রির জন্য এখানে কাটা বসিয়ে 60 ডিগ্রি, এখানে কাটা বসিয়ে 60 ডিগ্রি। এই সাইড নেক্সট সাইডকে অর্ধেক করতে হবে, তাই উপরে একটা দাগ দিলাম, বৃত্তচাপ দিলাম, এদিকে বসিয়ে এদিকে বৃত্তচাপ দিলাম। এই ছেদ বিন্দু আর এই বিন্দুকে যোগ করলে 90 ডিগ্রি হবে। এদিকে 60 আর 60-এর অর্ধেক করেছি, সমদ্বিখণ্ডক করলে 60-এর অর্ধেক 30 আর এদিকে 60 মিলে 90 হবে। তাই ওইটা আর এটা যোগ করব আমরা। ঠিকঠাক করতে হবে, নাহলে কম বেশি হয়ে যেতে পারে। এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি কোণ। পেন্সিলটা একটু মোটা হয়ে গেছে, তাই নিখুঁত একটু কম হচ্ছে মনে হয়। এবার কি করব? একদিকে 7 সেমি একদিকে 9 সেমি নিব। তো এদিকে 9 সেমি নিই, এদিকে 9 সেন্টিমিটার নিলাম, এদিকে 7 সেন্টিমিটার নিব। সাত সেমি মাপলাম, এদিকে 7 সেমি নিলাম। এই 7 সেমি আর 9 সেমি এই দুটোকে যোগ করব, তাহলে আমরা অতিভুজটা অটোমেটিক পেয়ে যাচ্ছি। এবিসি। এবার এই দুইটি বাহুর যে কোনো দুটি বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করব। লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করব। তো এই বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করতে গেলে কি করব আমরা? অর্ধেকের বেশি নিয়ে উপরে বৃত্তচাপ দিব, নিচে বৃত্তচাপ দিব, এখানে বসিয়ে উপরে বৃত্তচাপ দিব, নিচে বৃত্তচাপ দিব। আইডিয়া ভুল, এমনভাবে দিতে হবে যাতে দুটি বৃত্তচাপ কাট করে। এই দুটি বৃত্তচাপ ছেদ বিন্দু দ্বয়কে আমরা যোগ করব, মানে লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করব। এবার এই বাহুটির লম্ব সমদ্বিখণ্ডক যদি অঙ্কন করি, এখানে কাটা বসিয়ে এদিকে দিলাম, এখানে কাটা বসিয়ে এদিকে দিলাম। এটা মনে রাখতে হবে, ভুল করে অন্যটাকে ভেবে নিলে হবে না।
এদিকে কাটা বসিয়ে দিলাম, এদিকে কাটা বসিয়ে দিলাম, দুটাকে জয়েন্ট করব। যেটা মনে রাখতে হবে, সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দুই লম্ব সমদ্বিখণ্ডকের ছেদবিন্দু অবশ্যই অতিভুজের উপরে পড়বে। যদি নিখুঁত করা যায় তাহলে অতিভুজের উপরে পড়বে এবং সেই অতিভুজের উপরে কাটা বসিয়ে পরিবৃত্ত অঙ্কন করতে হবে। চেক করে নেব তিন দিকে, আর না হলে একটু পরীক্ষায় চালাকি অ্যাপ্লাই করব। একটু কাঁটাটাকে নড়িয়ে চড়িয়ে যাতে তিনটি শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে, সেরকম কারচুপি বুদ্ধি করা যায় নম্বর পাওয়ার জন্য একটু। তাহলে যদি সমকোণী ত্রিভুজ হয়, মাথায় রাখতে পরিবৃত্তের কেন্দ্র অতিভুজের উপরে থাকবে। আর যদি সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ হয় তাহলে পরিবৃত্তের কেন্দ্র ত্রিভুজের ভিতরে থাকবে। আর যদি স্থূলকোণী ত্রিভুজ হয় তাহলে পরিকেন্দ্রটা ত্রিভুজের বাইরে চলে যাবে। এবার অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন। অন্তর্বৃত্ত অঙ্কনের মূল মন্ত্র কি? আমরা লিখেছি এখানে ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন। ত্রিভুজের অন্তর্বৃত্ত অঙ্কনের মূল মন্ত্র হলো ত্রিভুজের যে কোনো দুটি কোণের সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কনের মাধ্যমে। পরিবৃত্তের বেলায় বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক দরকার, তাদের ছেদবিন্দু দিয়েই পরিবৃত্ত অঙ্কন হবে, মানে তাদের ছেদবিন্দু হবে পরিবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। আর অন্তর্বৃত্ত অঙ্কনের সময় ত্রিভুজের তিনটি কোণ, যে কোনো দুটি কোণের সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করতে হবে। সেই সমদ্বিখণ্ডক দুটি যেখানে ছেদ করবে, কোণের সমদ্বিখণ্ডক দুটি যেখানে ছেদ করবে সেটি হবে অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র। আর যে কোনো বাহুর উপর লম্ব দৈর্ঘ্য এঁকে সেই অন্তর্বৃত্তর ব্যাসার্ধ নিয়ে অন্তর্বৃত্তটি অঙ্কন হবে। একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার ভূমি 10 সেমি এবং সমান বাহুদের প্রত্যেকটি 8 সেমি। ত্রিভুজটির একটি অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন করতে হবে। তো আমরা আগে ত্রিভুজটি অঙ্কন করব। এটা হচ্ছে 10 সেমি, এটা হচ্ছে 8 সেমি। প্রয়োজনে অন্য পেন্সিল ব্যবহার করবে, নাহলে এই পেন্সিল ভোঁতা হয়ে যাবে। অন্য পেন্সিল দিয়ে লেখাটা বেশি ভালো। তাহলে আমরা কি করব, এখানে একটা সরল রেখা নিলাম, এটা হবে 10 সেমি। তো এদের চাইতে বড় নেব, নিয়ে এখান থেকে 10 সেমি ওখানে কেটে নেব। এখানেও 10 সেমি মেপে নেওয়া যায়, কিন্তু ওই যে সম্পাদ্যে আমাদের রেখাঙ্কিত স্কেল ছাড়া স্কেলে করতে হয়, তাই আমরা আলাদা করে প্রথমে রেখাটা প্রদত্ত থাকে, সেই প্রদত্ত রেখার দৈর্ঘ্য কম্পাসে মেপে নিয়ে তারপরে আমরা এখান থেকে তুলে নেব। যদিও আমরা দুই ক্ষেত্রেই রেখাঙ্কিত স্কেলে ব্যবহার করি, কিন্তু নিয়ম সেটা, তাই রেখাগুলিকে আলাদা করে নিলাম। তাহলে এটা 10 সেমি হলো। এইখানে কাঠকে বসে চেপে নিতে হবে একটু, তার যাতে না নড়ে। এবার এটা 10 সেমি নিলাম, নিয়ে লেখাটাকে পরে লেখা ভালো ছিল, ওখানে একটু ওভারল্যাপিং হয়েছে, তাই এদিকে নেব 10 সেমি, 8 সেমি। এটা এখানে বসাবো 10 সেমির দুই প্রান্ত বিন্দুতে, এদিকেও নেব 8 সেমি। এই দুটি বৃত্তচাপ যদি সমান দৈর্ঘ্যের হয় এবং ছোট হয় তাহলে ক্রেডিট বেশি, মানে বেশি ভালো পোক্ত আছে ও। একটা দেখা যাচ্ছে ছোট হলো, একটা বড় হয়ে গেল, তার মানে আইডিয়া সম্পর্কে ধারণা নাই, তাই তো। এবার এই বিন্দু আর এই বিন্দু ছেদ বিন্দু যোগ করলাম, এদিকেও তাই করব। যতটা নিখুঁত করতে পারবো ততটাই ছবি নিখুঁত আসবে। তাহলে ত্রিভুজটি অঙ্কন হয়ে গেল। এটা 10 সেমি, এগুলো 8 সেমি করে, এখানে না লিখলেও চলবে, এখানে দেওয়া আছে, বা লিখে দিতে পারো 8 সেমি।
এখানে 8 সেমি। অন্তর্বৃত্ত আঁকতে হবে, তাই কোণের সমদ্বিখণ্ডক করতে হবে। কোণের সমদ্বিখণ্ডক করার জন্য এই কোণটিকে আমি সমদ্বিখণ্ডক করব। এখানে বসালাম, এখানে নিলাম, আর পাল্টাবো না। পাল্টালেও কিছু অসুবিধা নাই, তবে এই জায়গায় করার সময় একই মান রাখবো। তো আমরা 3টা ক্ষেত্রে একই মান রেখে দিই, অসুবিধার কিছু নেই। এখানে খুব নিখুঁতভাবে করতে হবে। এটা হলো এই কোণের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক করব। কোণের নিলাম, চোখের পাওয়ারটা বেড়েছে, দেখি কতটা ঠিক হয়। কোণের সমদ্বিখণ্ডকগুলা অঙ্কন করছি, চেক করে নেব। দুটি সমদ্বিখণ্ডক এ বিন্দুতে ছেদ করলো, তাই এটি হবে অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র। ঠিক মাঝখানে বসাবো। অন্তর্বৃত্তটা একটু বেশি নিখুঁত করতে হয়। এবার কি করব, যে কোনো বাহুর উপর লম্ব অঙ্কন করব। তো নিচের বাহুর উপর যদি লম্ব অঙ্কন করি, তাহলে এখানে বসিয়ে নিচের বাহুকে যদি 2 জায়গায় ছেদ করে সেরকম একটা বৃত্তচাপ নিব। এবার কাট বিন্দুতে বসাবো, বসে আরেকবার বৃত্তচাপ নিব, কাট বিন্দুতে বসাবো, আরেকবার বৃত্তচাপ নিব। এবার যোগ করলে লম্ব অঙ্কন করা হলো। কেন? লম্ব দূরত্ব নিব। এই বাহুকে সমদ্বিখণ্ডন করছি না, লম্ব সমদ্বিখণ্ডক না, শুধু লম্বটার দূরত্ব নেওয়ার জন্য লম্ব সমদ্বিখণ্ডকটা দরকার। এখানে লম্ব অঙ্কন করছি। এই দূরত্বটা, এই যে সেন্টার অন্তর্বৃত্তের, আর এই যে দূরত্ব, লম্ব দূরত্ব, এইটা দিয়ে বৃত্ত ঘোরাতে হবে। এবার আমরা চেক করব কতটা সাকসেস হয়েছি কি হয়নি। এদিকে দেখি, এদিকে দেখি, মোটামুটি ঠিকই আছে। এদিকে প্রয়োজনে চালাকির জন্য একটু শিফট করে নেব। খাতাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করবে, তাহলে ঠিক হবে। তাহলে এই ও কেন্দ্রীয় বৃত্তটি হচ্ছে এবিসি ত্রিভুজের এ বি সি। চেষ্টা করবে যাতে ডবল রাইটিং না হয়, ডবল দাগ না পড়ে, এক দাগে মারতে। তাহলে খাতাটাকে ঘোরাতে হবে, ঘুরিয়ে নিয়ে করবে, হাত না ঘুরলে। অন্তর্বৃত্ত, অন্তর্বৃত্ত যার অন্তকেন্দ্র হচ্ছে ও এবং অন্তর্ব্যাসার্ধ ও। এটাকে যদি আমি নাম দিই, কি নাম দেব, পি, ওপি। অন্তঃব্যাসার্ধ ওপি ইকুয়ালস টু, যে দৈর্ঘ্য মাপি কত হয়, ওখান থেকে 0 দাগ শুরু, তাহলে হচ্ছে 2.3 পেরিয়ে গেছে, 2.4, 2.4 সেমি। Okay, thank you for the time being today.